श्री टी विद्यालय कोसिंद्रा, तालुको बोडेली, जिल्लो छोटाउदेपुर, धोरण 10, विषय गणित। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे प्रकरण 3 द्विचल सुरेख समीकरण में आदेशनी रीत अने लोपनी रीत जोवानी छे। शरूआत करिए विद्यार्थी मित्रों। सौप्रथम सुरेख समीकरण थी। द्विचल सुरेख समीकरण जो ए बी अने सी ए वास्तविक संख्याओं होय अने ए अने बी एकी साथे शून्य न होय त्यारे जे समीकरण ने ए एक्स वर्ता बी वाय वर्ता सी बराबर 0 स्वरूप में मूकी शकाय तेने चल एक्स अने चल वाय में द्विचल सुरेख समीकरण कहे छे। अहीं बे चल एक्स अने वाय चल वपरायो छे एटले द्विचल सुरेख समीकरण। शरत आपी छे एनी के ए अने बी एकी साथे शून्य न होय ते शरत ने सामान्य रीते ए नो वर्ग करता बी नो वर्ग नॉट इक्वल टू 0 वडे दर्शावाय छे। भौमितिक रीते जोता द्विचल सुरेख समीकरण नो आलेख रेखा मळे छे। ज्यारे मात्र बे ज चल एक्स अने वाय ना बे सुरेख समीकरणों एक साथे लेवामां आवे ते जोड़ने द्विचल सुरेख समीकरण युग्म कहे छे। समीकरण युग्म कहे छे। द्विचल सुरेख समीकरण युग्म अहींया गाड़ी द्विचल सुरेख समीकरण छे अने अहींया गाड़ी युग्म जोड़ लेवामां आवे। बे सुरेख समीकरणोनी एकी साथे जोड़ लेवामां आवे त्यारे द्विचल सुरेख समीकरण युग्म मळशे। चल एक्स अने वाय में द्विचल सुरेख समीकरण युग्मनु व्यापक स्वरूप a1x वर्ता b1y वर्ता c1 बराबर 0 अने a2x वर्ता b2y वर्ता c2 बराबर 0 मळशे। शरत पण याद राखवानी छे विद्यार्थी मित्रों। अहीं a1 b1 c1 a2 b2 c2 अने आ बधी वास्तविक संख्याओं अने शरत छे a1 नो वर्ग वर्ता b1 नो वर्ग नॉट इक्वल टू 0 अने तेवी ज रीते a2 नो वर्ग वर्ता b2 नो वर्ग नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण छे 2x वर्ता 3y ओछा 13 बराबर 0 अने 3x वर्ता 2y ओछा 12 बराबर 0। आ प्रमाण स्वरूप में छे। ज्यारे बीजू उदाहरण छे x ओछा 3y बराबर 0 अने 5x ओछा 3y बराबर 24। आ 24 जमणी बाजू वर्ता छे। जो एने प्रमाणित स्वरूप में लखीए तो 5x ओछा 3y आ वर्ता आ बाजू आवशे एटले ओछा 24 बराबर 0 थई जशे। समीकरण युग्मना सहगुणको अने तेना प्रकार वच्चेनो संबंध खास विद्यार्थी मित्रों अहींया ध्यान राखवानुं छे के समीकरण युग्मनो सुसंगत के असंगत छे तेने ध्यान में लईशुं। धारो के चल एक्स अने वाय धरावता समीकरण युग्म a1x वर्ता b1y वर्ता c1 बराबर 0 अने बीजू छे a2x वर्ता b2y वर्ता c2 बराबर 0। शरत पण ध्यान में राखवानी छे। ज्यां a1 नो वर्ग वर्ता b1 नो वर्ग नॉट इक्वल टू 0 तेवी रीते a2 नो वर्ग वर्ता b2 नो वर्ग नॉट इक्वल टू 0। एक जो a1 ना छेद में a2 नॉट इक्वल टू b1 ना छेद में b2 तो समीकरणोनी जोड़ सुसंगत छे। सुसंगत नो मतलब शुं थशे के जे सुरेख समीकरण युग्मने अनन्य उकेल होय अथवा अनंत उकेल होय तेवा समीकरण युग्मने सुसंगत जोड़ कहीशुं। तो एनो आलेख शुं मळशे आपणे के तो आलेख बे छेदती रेखाओं मळे। बे छेदती रेखाओं मळे एनो मतलब अनन्य उकेल थशे एटले के मात्र एक ज उकेल मळशे। 2 नंबर जो a1 ना छेद में a2 बराबर b1 ना छेद में b2 नॉट इक्वल टू c1 ना छेद में c2 तो समीकरणनी जोड़ असंगत मळशे। तो असंगत नो मतलब शुं थशे के जे सुरेख समीकरण युग्मने एक पण उकेल न होय तेवा समीकरण युग्मने असंगत जोड़ कहे छे। तेनो आलेख आपणे शुं मळशे ते अने तेओनो आलेख बे समांतर रेखाओं मळशे।
જો તમને બે સમાંતર રેખાઓ મળે એટલે ઉકેલ મળશે નહીં, જેને આપણે ખાલી ઘન કહીશું. ત્રીજા નંબરની શરત છે, જો A1 છેદમાં A2 બરાબર B1 છેદમાં B2 બરાબર C1 છેદમાં C2 તો સમીકરણોની જોડ સુસંગત અને અવલંબી છે તથા તેમનો આલેખ બે સમપાતી રેખાઓ મળે. બે સમપાતી રેખાઓનો મતલબ શું થશે? ઉકેલ અનંત ઘન થશે અથવા અનંત ઉકેલો થશે. સુરેખ સમીકરણના ઉકેલ મેળવવાની ત્રણ બેઝિક રીતો. ત્રણ રીતો આપણે પહેલાં જોઈશું. કઈ? આદેશની રીત, લોપની રીત, ચોકડી ગુણાકાર રીત, જેને ક્રેમરની રીત કહીશું. આ ત્રણ બેઝિક રીતો છે. અને ચોથી રીત છે એ ભૌમિતિક સ્વરૂપ એટલે કે આલેખની રીત છે. ચોથી રીત ત્યારબાદ એક ભૌમિતિક રીત એટલે ચોથી રીત છે એ આલેખની રીત છે. આ ત્રણ રીતો છે બેઝિક રીતો છે. ઉદાહરણ 1, જો 2 કિલોગ્રામ સફરજન અને 1 કિલોગ્રામ દ્રાક્ષની કુલ કિંમત ₹160 છે. એક મહિના પછી 4 કિલોગ્રામ સફરજન અને 2 કિલોગ્રામ દ્રાક્ષની કુલ કિંમત 300 છે. અહીં શરત નંબર 1 છે, આ શરત નંબર 2 છે. આ બંનેનો ઉપયોગ કરીને આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ મેળવવાના છે. તો પહેલાં તો આપણે ધારી લેવાના છે કે ધારો કે 1 કિલોગ્રામ સફરજનની કિંમત ₹X અને 1 કિલોગ્રામ દ્રાક્ષની કિંમત ₹Y છે. પહેલી શરતનો ઉપયોગ કરીશું. તેથી 2 કિલોગ્રામ સફરજન અને 1 કિલોગ્રામ દ્રાક્ષની કુલ કિંમત 2 કિલોગ્રામ સફરજન એટલે 2X વત્તા દ્રાક્ષ 1 એટલે વત્તા Y. અહીંયા 1 કિલોગ્રામ દ્રાક્ષ એટલે વત્તા 1 Y આવશે, પણ આપણે 1ને લખતા નથી એટલે 2X વત્તા Y થશે. એની કુલ કિંમત 160 આપી છે. એને આપણે સમીકરણના રૂપમાં દર્શાવીએ તો 2X વત્તા Y બરાબર, તેથી 2X વત્તા Y બરાબર 160 થશે, જેનો નંબર સમીકરણ નંબર 1 આપીશું. ત્યારબાદ સમીકરણ 2 મેળવવા માટે બીજી શરતનો ઉપયોગ કરીએ કે 1 મહિના પછી 4 કિલોગ્રામ સફરજન એટલે 4X અને 2 કિલોગ્રામ દ્રાક્ષ એટલે 2Y ની કિંમત 4X વત્તા 2Y છે. પરંતુ આ કિંમત 300 તેથી 4X વત્તા 2Y બરાબર 300. આદેશની રીત. નીચે આપેલ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ મેળવો. આદેશની રીતમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે 2 થી 3 સોપાનો છે તે યાદ રાખવા પડે. સૌપ્રથમ કોઈ પણ એક સમીકરણમાંથી એક ચલ, ઉદાહરણ તરીકે વાયને બીજા ચલ એક્સના સ્વરૂપમાં મેળવવું. ત્યારબાદ બીજા નંબરનું સોપાન છે કે આ સિવાયના સમીકરણમાં વાયની કિંમત મૂકતા સમીકરણ એક ચલ એક્સના સ્વરૂપમાં મળશે અને આપણને તેને ઉકેલી શકશું. અને સોપાન 3 છે કે સોપાન 1ની મદદથી બીજા ચલ એક્સની કિંમતને સોપાન 2ના સમીકરણમાં મૂકતા ચલ વાયની અથવા એક્સની કિંમત આપણને મળશે. એક્સની કિંમત અથવા વાયની કિંમત મળશે. અહીં સમીકરણ 3x ઓછા y બરાબર 9 અને 2x વત્તા 3y બરાબર 17 આ બે સમીકરણ યુગ્મની જોડ છે. સૌપ્રથમ આપણે સમીકરણના નંબર આપીશું. 3x ઓછા y બરાબર 9 એને એક સમીકરણ નંબર, 2x વત્તા 3y બરાબર 17 ને સમીકરણ નંબર 2 આપીશું. હવે કોઈ એક સમીકરણમાંથી વાયને આપણે સૂત્રકર્તા બનાવીશું. એટલે આપણે સમીકરણ 1નો ઉપયોગ કરીએ તો y બરાબર આ માઇનસ y છે તો ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ આવશે એટલે એની નિશાની બદલાઈ જશે. માઇનસને બદલે વર્તા થઈ જશે અને આ વર્તા 9 છે ડાબી બાજુએ જમણી બાજુ જશે એટલે ઓછા 9 થઈ જશે. એટલે y બરાબર 3x ઓછા 9. આ yની કિંમત આવી એ સમીકરણ 2માં મૂકતા એટલે સમીકરણ 2માં y બરાબર 3x ઓછા 9 મૂકતા તો શું થશે? 2x વત્તા 3 કૌંસમાં દર્શાવીશું આપણે. તેથી 2x વત્તા 3 કૌંસમાં 3x ઓછા 9 બરાબર 17. હવે કૌંસ સાદુરૂપ આપીએ. તેથી 2x વત્તા 3 તરી 9x ઓછા 9 તરી 27 બરાબર 17.
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે અહીં ગાડી 2x અને 9x એટલે 11x થશે. આ ઓછા 27 ડાબી બાજુ છે એ જમણી બાજુ જશે એટલે વર્તા થઈ જશે. એટલે 27 + 17 એટલે 44 થઈ જશે. એટલે આપણે 11x બરાબર 44 લખીશું. ત્યાંથી 11x બરાબર 44. હવે એક્સના સૂત્ર કરતાં બનાવીએ તો 11 ગુણાકારમાં છે એ 44ના છેદમાં આવે એટલે કે ભાગાકારમાં આવી જશે. એટલે એક્સ બરાબર 44ના છેદમાં 11 થશે. એટલે 11 ચોક 44 થઈ જશે. ત્યાંથી એક્સ બરાબર 44ના છેદમાં 11, 11 ચોક 44. ત્યાંથી એક્સ બરાબર 4 મળશે. હવે આ એક્સની કિંમત મળી એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાય બરાબર 3x - 9માં મૂકતા તો આપણને વાય બરાબર 4 એક્સની જગ્યા પર 4 મૂકીશું. વાય બરાબર 3 × 4 - 9 એટલે ત્યાંથી વાય બરાબર શું થઈ જશે 4 × 12 - 9 એટલે 3 મળશે. આમ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ એક્સ વાય બરાબર કૌંસમાં 4 અને 3. એક કૂટ પ્રશ્ન જોઈએ. એક પિતાની હાલની ઉંમરમાં પુત્રની હાલની ઉંમરના બમણા ઉમેરવામાં આવે તો સરવાળો 70 થાય. આ શરત નંબર 1 છે. ત્યારબાદ પરંતુ પિતાની હાલની ઉંમરના બમણા પુત્રની હાલની ઉંમરમાં ઉમેરવામાં આવે તો સરવાળો 95 વર્ષ થાય છે. તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બંનેની હાલની ઉંમર ધારી લેવી પડે. ધારો કે પિતાની હાલની ઉંમર x વર્ષ અને પુત્રની હાલની ઉંમર y વર્ષ. અહીં શરત 1નો ઉપયોગ કરીશું. પિતાની હાલની ઉંમર x વર્ષમાં પુત્રની હાલની ઉંમર y વર્ષના બમણા ઉમેરો એટલે કે અહીંયા આગળ બમણું થઈ જશે. x છે તો સરવાળો શું થઈ જશે x આગળ સરવાળાના રૂપમાં લખીએ તો પુત્રની ઉંમર બમણા એટલે 2y થશે. પિતાની ઉંમર સિંગલ છે એટલે x લખીશું. x + 2y થશે. એ આપણને આપેલી છે કે સરવાળો કુલ આપેલો છે 70 એટલે એક સમીકરણ 1ના રૂપમાં દર્શાવીશું આપણે x + 2y બરાબર 70 જેને આપણે સમીકરણ નંબર 1 આપીશું. તેવી રીતે શરત 2નો ઉપયોગ કરીને સમીકરણ 2 મેળવીએ કે પુત્રની હાલની ઉંમર વાયમાં પિતાની હાલની ઉંમર એક્સના બમણા ઉમેરવામાં આવે તો સરવાળો અહીં આગળ પિતાની ઉંમર બમણી છે એટલે 2x થઈ જશે. પુત્રની સિંગલ છે એટલે વાયના વાય એટલે 2x + y બરાબર સરવાળો કેટલો આપેલો છે 95. તો એને સમીકરણ 2ના રૂપમાં લખીએ. તેથી 2x + y બરાબર 95 થશે. આ સમીકરણ નંબર 2. હવે સમીકરણ 1 પરથી આમાં એક્સના સૂત્ર કરતાં બનાવીએ તો આ વર્તા 2y છે તો આ બાજુ આવે એટલે કે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જશે તો વર્તાના ઓછા થઈ જશે. એટલે x બરાબર 70 - 2y મળશે. આ કિંમત સમીકરણ 2માં મૂકતા તો શું થશે તેથી 2 કૌંસમાં 70 - 2y વર્તા y બરાબર 95 સાદુરૂપ આપીશું. તેથી 2 × 70 એટલે 140 - 2 × 4y વર્તા y બરાબર 95 ઓછા 4y માંથી y જશે એટલે 3 રહેશે અને આ 140માંથી આપણે 95 બાદ કરીશું એટલે તેથી ઓછા 3y બરાબર ઓછા 45 એટલે y બરાબર આપણું તેથી y બરાબર અહીંયા ગાડી 15 મળશે. કેવી રીતે તો વાયના સૂત્ર કરતાં બનાવીશું અહીં તો -45ના છેદમાં -3 થશે એટલે કે ભાગાકાર થઈ જશે એટલે 15 × 45 એટલે વાયની કિંમત આપણને 15 મળશે. હવે x બરાબર 70 - 2yમાં y બરાબર 15 મૂકતા તો શું મળશે x બરાબર તેથી x બરાબર 70 - 2 × 15 તેથી x બરાબર 70 - 30 એટલે 15 × 30 એટલે 40 મળશે. આમ એક્સની કિંમત આપણને કેટલી મળી 40 અને y બરાબર 15 આપણે મળેલા છે. હવે પિતાની ઉંમર આપણે શું ધારીશું x વર્ષ એટલે 40 વર્ષ અને પુત્રની ઉંમર y વર્ષ એટલે અહીં yની કિંમત 15 મળી. એટલે આમ પિતાની હાલની ઉંમર 40 વર્ષ અને પુત્રની હાલની ઉંમર 15 વર્ષ થશે. ત્યારબાદ લોપની રીતમાં પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડા સોપાનો યાદ રાખવાના છે કે સોપાન નંબર 1 સૌપ્રથમ બંને સમીકરણોને કોઈ યોગ્ય શૂન્યતર અચળ સંખ્યાઓ વડે ગુણવાથી એક ચલના સહગુણકો સમાન થાય.
સોપાન નંબર 2, ત્યારબાદ એક સમીકરણમાં બીજું સમીકરણ ઉમેરતા અથવા તેમાંથી બાદ કરતા એક ચલના લોપ થશે. જો તમને એક ચલનું સમીકરણ મળે તો સોપાન નંબર 3 પર જવાનું. સોપાન નંબર 3, એક ચલ સુરેખ સમીકરણ ઉકેલતા આપણને એક્સ અથવા વાયની કોઈ એક ચલની કિંમત મળે. ત્યારબાદ સોપાન નંબર 4 પર જશું. મૂળ સમીકરણ પૈકીના કોઈ એક સમીકરણમાં એક્સ અથવા વાયની કિંમત મૂકતા આપણને બીજા ચલની કિંમત મળશે. તો જોઈએ આપણે લોપની રીત કે 2x + y = 4 અને x + 3y = 7 સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ લોપની રીતે મેળવો. અને સૌપ્રથમ આપણે સમીકરણ નંબર દર્શાવી દઈશું. તો 2x + y = 4 સમીકરણ નંબર 1 અને x + 3y = 7 સમીકરણ નંબર 2. આપણે સહગુણકો અહીંયા સરખા કરવાના છે એટલે અહીંયા 2 છે તો અહીંયા ગાડી 2 એક્સના સહગુણક અહીંયા 2x અહીંયા 1 છે એટલે આપણે સમીકરણ 2 ને 2 વડે ગુણાકાર કરીશું. એના શબ્દોમાં લખીએ કે પહેલા સમીકરણમાં એક્સનો સહગુણક 2 અને બીજા સમીકરણમાં એક્સનો સહગુણક 1 છે. આ બંને સહગુણક સરખા કરતા એટલે કે કરવા બીજા સમીકરણને 2 વડે ગુણીએ તો 2x + y = 4 જે સમીકરણ 1 છે એને 3 નંબર આપીશું અને ગુણાકાર કરેલું છે એને સમીકરણનો 9 નંબર આપીશું. 2x + 6y = 14. હવે આ સમીકરણ 1 અને 2નો બાદબાકી કરીશું. સમીકરણ 3 અને સમીકરણ 4ની બાદબાકી કરતા શું મળશે? 2x + y = 4 અને 2x + 6y = 14. સમીકરણ 2ની બાદબાકી કરવાની છે એટલે આપણે આની નિશાની બદલી કાઢીશું. આ 2x વત્તા છે તો ઓછા થઈ જશે, વત્તા 6y તો ઓછા થઈ જશે, વત્તા 14 છે તો ઓછા થઈ જશે, 2x જશે એટલે આપણને શું મળશે? તેથી ઓછા 5y બરાબર ઓછા 10. હવે ત્યાંથી આ બંને ઓછા ઓછા જશે એટલે 5y બરાબર 10 મળશે. તેથી y બરાબર 10/5, 5 દુ 10 થશે તેથી y બરાબર 2 મળશે. સમીકરણ 3નું એટલે કે અહીં ઘડી નો ને બદલે માં આવશે. સમીકરણ 3માં y બરાબર 2 મૂકતા તેથી 2x + y એટલે અહીં ઘડી 2x + 2 થઈ જશે બરાબર 4. એટલે આ +2 છે એ ડાબી બાજુ જમણી બાજુ જશે એટલે કે વર્તાના ઓછા થઈ જશે. તેથી 2x બરાબર 4 - 2 તેથી 2x બરાબર 2 તેથી x બરાબર 2/2 તેથી 2 × 2 તેથી x બરાબર 1 મળશે. આપેલ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ x બરાબર 1 અને y બરાબર 2 છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક કૂટ પ્રશ્ન જોઈએ. 2 અંકોની એક સંખ્યા શોધો. 2 અંકોની એક સંખ્યા શોધવાની છે જેના અંકોનો સરવાળો 6 થાય. એટલે કે જેના અંકોનો સરવાળો 6 હોય અને સંખ્યાના અંકોની અદલા બદલી કરવાથી મૂળ સંખ્યા કરતાં 18 જેટલી ઓછી છે. અહીંયા આ શરત નંબર 1 છે. સરવાળો કેટલો છે? 6 હોય અને અંકોની અદલા બદલી કરતાં 18 જેટલી ઓછી સંખ્યા મળે. તો એને આપણે પહેલાં તો આપણે અંકો ધારી લઈશું. ધારો કે 2 અંકોની સંખ્યામાં દશકનો અંક y અને એકમનો અંક x. આ મૂળ સંખ્યા લખીએ. તેથી સંખ્યા શું થશે? 10y + x. આ મૂળ સંખ્યા છે. હવે આપણે શરતનો ઉપયોગ કરીશું. બંનેનો સરવાળો કેટલો આપ્યો છે? 6. તેથી દશકનો અંક y અને એકમનો અંક x નો સરવાળો x + y થાય. એને આપણે સમીકરણના રૂપમાં લખીએ. આ સરવાળો 6 આપેલો છે તો x + y બરાબર 6 સમીકરણ નંબર 1. હવે શરત 2નો ઉપયોગ કરીશું. આપેલ સંખ્યા 10y + x ના અંકોની અદલા બદલી કરતા નવી સંખ્યામાં દશકનો અંક x થઈ જશે, એકમનો અંકનો બદલે દશકનો થશે અને દશકનો એ x થઈ જશે એટલે કે એકમનો થઈ જશે. એટલે અહીં ગાડી જે y છે દશકમાં તો એ xની જગ્યા પર આવશે અને x એ yના જગ્યા પર આવી જશે. આટલા બદલી કરતાં નવી સંખ્યા 10x + y મળશે. એને સમીકરણના રૂપમાં આપણે શરત આપેલી છે એ શરતનો ઉપયોગ કરીએ પહેલાં, પછી સમીકરણના રૂપમાં લખીએ. નવી સંખ્યા એ મૂળ સંખ્યા કરતાં 18 જેટલી ઓછી છે. તો એને આપણે સમીકરણના રૂપમાં લખીએ તો શું થશે? તેથી
મૂળ સંખ્યા ઓછા 18 બરાબર નવી સંખ્યા. મૂળ સંખ્યા આપણને 10y વત્તા x આપેલી છે, ઓછા 18 બરાબર નવી સંખ્યા 10x વત્તા y. આનો આપણે સાદુરૂપ આપીશું. તેથી 10y વત્તા y આ બાજુ આવશે અને 10 ઓછા x 10x છે વત્તા તે આ બાજુ આવે તો ઓછા જશે, એટલે કે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ આવશે. તો એને આપણે લખીએ ઓછા 9x વત્તા 9y બરાબર 18. હવે અહીંયા આગળ 9 એકુ 9 9 એકુ 9 9 સામાન્ય કાઢીશું અને 18/9 એટલે 9 દુ 18 એટલે આપણને શું મળશે? x ઓછા y બરાબર -2, જેને આપણે 2 સમીકરણ નંબર 2. અહીં આપણે x ઓછા મળતા તે બદલે આપણે -9 વડે ભાગીશું એટલે વળતા થઈ જશે અને જે y વળતા મળતા તેને ઓછા થઈ જશે. સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 નો સરવાળો કરતા x વત્તા y બરાબર 6 અને x ઓછા y બરાબર -2. સરવાળો કરવાનો છે એટલે આપણે એની નિશાનીઓ બદલી લઈશું નહીં, y સીધા ઉડાડી દઈશું એટલે 2 2 એટલે 2x. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બાદબાકી કરતા લખ્યું હોય તો આની નિશાની આપણે બદલવાની, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અહીંયા ગાડી આ x ને x 2x થશે, અહીંયા વળતા y અને ઓછા y સીધા ઉડી જશે, લોપ થઈ જશે એટલે 6 માંથી આપણે 2 બાદ કરીશું એટલે 4 મળશે. તેથી 2x બરાબર 4. તેથી x બરાબર 4/2 થઈ જશે એટલે 2 દુ 4 એટલે આપણને 2 મળી જશે. x ની કિંમત 2 મળશે. હવે y ની કિંમત સુધી સમીકરણ 1 માં x બરાબર 2 મૂકતા 2 વત્તા y બરાબર 6 થઈ જશે એટલે y ને સૂત્ર કરતા બનાવીશું તો y બરાબર 6 ઓછા 2 બરાબર કેટલા મળશે? 6 માંથી 2 જશે એટલે 4. આમ x બરાબર 2 અને y બરાબર 4 માટે માંગેલી મૂળ સંખ્યા 10y વત્તા x માં x અને y ની કિંમત મૂકીશું આપણે તો y ની કિંમત 4 છે અને x ની કિંમત 2 એટલે આપણે 10 ગુણ્યા 4 એટલે 40 વત્તા 2 એટલે 42 થઈ જશે. 40 વત્તા 2 એટલે 42 થશે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે એસાઇનમેન્ટનો પણ ઉપયોગ કરીને એસાઇનમેન્ટ પણ ચોપડામાં લખવાનું છે અને એસાઇનમેન્ટમાં ચોકડી ગુણાકાર એટલે કે ક્રમની રીત આપેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે ક્રમની રીત માટે બીજો વિડીયો પણ જોઈશું.